दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ रितेश लखी अनपलग्ड यूट्यूब चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ एक बहुत ही विस्तार के नाल मोनोलोग दिता सी, रोशनी पाई सी। उम्मीद करांगे थोनों गलबात ठीक लगी होएगी। लेकिन अज मैं थोड़े सामने मौजूदा कांग्रेस सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जिसदे की सत्ता विच आण दा एक बहुत वड्डा मनोरथ ते एक बहुत वड्डा टीचा सी इन्हां बेअदबी मामलियां दी सही पड़ताल करके दोषियां नूं सज़ा दिवाना। उस सरकार दे कार्यकाल दे नाल किस तरीके की क्रिमिनल नैगलीजेंस इन्होंने की है, अज मैं उसकी गल करन जा रहे हैं। सो कल्ला अकाली दल या बादल परिवार, बादल सरकार इसकी जिम्मेवार रही, ये गल नहीं है। सरकार कोई भी होवे, वो अपनी सियासत करते हैं, अजिहे भावनात्मक मुद्दों उत्ते, धार्मिक मुद्दों उत्ते सियासत खेलते हैं। लेकिन इस तो पहला कि मैं वो सूची, वो फहरिस्त, वो लिस्ट पॉइंट वाइज थोड़े सामने लैके आवां, मैं चाहांगा भी तुसीं इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशनस नूं ऑन करो ताकि साडे अपडेट्स तुहानूं मिलते रहन, क्योंकि इस चैनल विच बहुत कुछ तुहानूं मिलना है तो बहुत ही चुभियां गल्लां होणीआं ने। बहुत से लोग परेशान होणगे, धड़थल्ली मचेगी, लोगों के सेक भी लगेगा। सो ये सारियां चीज़ां होणगियां, लेकिन तुसीं साडे नाल जुड़े रहो, बने रहो, साडी ताकत बन के। कोई चीज़ माड़ी लगदी है कमेंट करो, कोई चीज़ सुधार दी जे तुहानूं गुंजाइश लगदी है, तुहाडे कोल जे साडे तो बेहतर तत्थ ने, तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स के विच लिखो, सो दैट असी उसनूं रैक्टिफाई करिए। जे साडा नज़रिया या मेरा नज़रिया गलत है तो मैं उसकी पूरी कोशिश करांगा कि मैं उसनूं रैक्टिफाई करा, तो इस चीज़ नूं मैं दसांगा भी तुहानूं भी कित्थे मैं गलत सी, मेरी सोच गलत सी। क्योंकि किते ना किते जब गल विचारां दी हो रही होवे, विचारधारावां दी हो रही होवे, तो खड़ोत नहीं होनी चाहिए, विचार बदलना चाहिए। 5-7 साल, 10 साल, 15-20 साल के बाद असी जे अपने विचार नहीं बदलांगे तो असी एक खड़ोत च आ जाएंगे। सो तुहानूं भी हक है, मैनूं भी हक है, असी अपने विचारों भी निरंतर बदलाव वल मोड़ते रहिए, नवें उभरते रहते तत्थां की गहराई विच, क्योंकि बहुत से तत्थ, बहुत सी सच्चाइयां हर मौके ते, हर रोज़ की खबरों के विच, हर रोज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ के विच, लीडरां की साउंड बाइट्स के विच तुहानूं नहीं मिलनियां। बहुत से परसपैक्टिव्स क्लीयर होने लई समा लगता है, कई महीने, कई हफ्ते, कई साल लग जाते हैं। सो वो परसपैक्टिव्स क्लीयर हो रहे हैं। बहरहाल अज की शुरुआत कर लैंदे। अज गल करांगे मौजूदा पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ਬਣਦੀ है। दूसरी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्य मंत्री ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ मुख्य मंत्री ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ मुख्य मंत्री ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਣਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ, बेदबी किसने करवाई, कौन दोषी सी, बादल सरकार की गलतियां सी, कोताहियां सी, बादल सरकार किवें डेरे सच्चे सौदे नाल मिल के सब कुछ किया। सो ये मैंडेट सीगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सब कुछ कराना सी, ते इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना काम शुरू करते हैं। हुण मैं पॉइंट वाइज शुरू होवांगा, जिवें मैं अकाली दल या बादल सरकार के वक्त दी कोताहियां गिनवाइयां, हुण मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जिहड़े भी ऐसियां गलतियां कीतियां, हुण ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। अगले सारे पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਨਾ ਲਿਜਾ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ। ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ 3 FIRਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SIT ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੇ ਫੈਨਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ CBI ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਚੌਥੀ ਗਲਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SIT ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ CBI ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। CBI ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਤਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2018 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਕਰਾ ਪਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਹੀਂ।
ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CBI ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਾਂ ਇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਲਾਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ, ਆਰੋਪੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ 3 FIRਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ? ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਔਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਛठी ਉਹ ਗਲਤੀ, ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਐਸੇ ਤੱਥ ਆਏ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਸਪੈਕਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੋਤਾਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉਸਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, 7ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2018, ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ CBI, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਐਡਾ ਡਰਾਮਾ, ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ,
ਉਸ ਤੋਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021, 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਉਸ SIT ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ SIT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਦਾ 2017-18 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਸਰ ਮਲਕੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੱਥ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ SIT ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਕਾਂਡ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ। ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਬੇਸਿਕ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਅਨੁਯਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ।
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ 21 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਰਡਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਿੱਟ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CBI ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਉਹ CBI ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਫॉर ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਟਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਉਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ CBI ਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ CBI ਫਟਾਫਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 2021 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ CBI ਦੀ ਉਸ ਡੈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਟਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲੇਮਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ CBI ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਰੀ ਨੇ? ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੀ ਚੈਲੰਜਡ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਉਸ 10ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਚਲਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ 2 MSG 2, ਉਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਪੋਰਟਡ ਮੀਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ 4 ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਉੱਡ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਇਟ ਸੀਮਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਸੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ 4 ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਬੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਥਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ।
4 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਛੁਰਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ, ਉਸ ਜਾਂਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬੇਬਲਗਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਫਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਫੇਲੀਅਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ 5ਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਆਰੋਪੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਬੇਲਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਸੀ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ, ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਦਲਵਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਓਵਰਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੈਟਬੈਕ ਉੱਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਡੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੱਥ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂੰਛ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਡੇਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਓਵਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਖਿਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਬੈਕ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਖਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਬੈਕ ਵਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2021 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ, ਫੈਂਸੀਡ ਬਲੂ ਆਈਡ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੱਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੰਨੀਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਪਰੋਚ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਫੋਲੋਅਰ, ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਗ ਪੋਂਗ ਕੇਸ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ, ਕੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਖਮ ਚੱਕ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਖਿੱਧ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਰਦੇ ਪਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲੋ, 4 ਸੀਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਲਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।